सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। जाते मिले संग बड़ भागे, चले जात रस प्रेम सुपागे। उलंग बिपासा सलता सारे, देश दुआबे बीच पधारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੱਲ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਾਰੇ ਸੀ। ਕਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੁਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਰਬ ਸਸਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ, ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन भल उन्हें जोग आवै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तुहे बन आवै। भट्ट भल जी कहते कि वाहिगुरु जीओ सतगुरु जीओ, रब सस किरण सूरज ते चंद्रमा दियां जड़ियां किरणां ने, उधर सागर को समुद्र दियां जो गहराइयां ने, इहदा कोई अंत नहीं पा सकदा। गंगा दियां लहरां दा कोई अंत नहीं पा सकदा। और इत्थे बस नहीं है कनहर बूंद वसो रोमावल। कनहर कहते ने बदलों, बदलों दीयां बूंदां जां त्रेल दीयां बनस्पति दे पईयां बूंदां, अनेक तरह के फुल जो खिड़े हुए ने, इन्हां दा कोई अंत नहीं पाया जा सकता। पर कोई व्यक्ति रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, शिव जी वर्गी कहते शिव जी की समाधि बड़ी अकट है। कोई अजिही समाधि ला के जां गुरु के ज्ञान राही इन्हां चीज़ों का अंत पा ले तो पा ले। पर सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज तुहाडे गुणां दा कोई अंत नहीं पा सकदा। तुहाडी महिमा तुहानू ही बण आउंदी है। वो महान सतगुरु जी का अज पावन ज्योति जो समावण का पुरब है। 1574 ईस्वी नूं श्री गुरु रामदास जी महाराज नूं गुरता गद्दी देण तो बाद सतगुरु भाने अपने बह परिवार सदाया। मत में पिछे कोई रोसी सो मैं भूल मूल न पाया। मित पैज है मित बिकसै, जिस मित की पैज पावै। सतगुरु जी ने परिवार नूं ये गल समझाउंदे आ कि जदों किसी दे मित्र नूं कोई वडियाई मिले, सन्मान मिले, तो उस मित्र नूं ते खुश होना चाहिए। वाहिगुरु जी ने जो बुलाया है तो ये वाहिगुरु जी ने मान देण लई बुलाया है। इस करके मत में पिछे कोई रो सी, किसी ने रोना नहीं है। मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, कि सो कपाल पंडित सद्यो, हर कथा पढ़े पुराण जियो। गुरबाणी का कीर्तन करो, गुरबाणी की कथा विचार करो। और किसी तरह का कोई कर्मकांड करने की लोड़ नहीं है। मृतक समय के जो कर्मकांड उस वेले प्रचलित रीति अनुसार हिंदू समाज में किए जाते सन। सतगुरु जी ने क्योंकि सानू एक निर्मल रौदी दी है, निर्मल पंथ चलाया है। सतगुरु जी ने उन्होंने सारिया मनमत्ता तो सानू वर्ज के निरोल केवल तो केवल सत संगत ते कीर्तन का मार्ग दिता। सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज का पावन प्रकाश 1479 ईस्वी नूं बासरके की धरती ते होया। और गुरु साहब जी तकरीबन 1545 को ईस्वी के नेड़े गुरु अंगद देव जी महाराज की हजूरी च आए। लगातार 12 साल आप जी ने अणथक घालना घाली सेवा की। गुरु के हुक्म में आप जी ने गोइंदवाल साहब जी की सिरजना की। जिहदी कीर्ति करते हैं भट्ट किंडे गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम, जलन तीर विपास बिनायो। जल भट्ट जी कहते हैं कि गोबिंद की पुरी है जो गोइंदवाल है, दरिया ब्यासा के कंढे ते सतगुरु जी ने बनाए हैं। गुरु अमरदास जी महाराज का जो असीं जीवन इतिहास पढ़ते हैं, गुरु नानक साहब जी महाराज के इस निर्मल पंथ नूं होर प्रचंड करने के लिए आप जी ने बहुत वड्डे कारज किए। जिथे लंगर की प्रथा तो पहला ही गुरु घर च चलती सी, उन्होंने सतगुरु जी ने वड्डे पद्धर ते चलाउंदियां मनुखी बराबरता, मनुखी एकता की गल करदियां एक उचेची हदायत कर दी कि जिन्हें गुरु दरबार च आउणा पहलां गुरु की पंगत विच बैठ के प्रसादा छके।
ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਮਿਟ ਸਕਣ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਜਮ ਮੇਰਾ ਜਾਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੇ ਬਿਰਹਿ ਚੋਟ, ਜੇ ਮੜਿਆਂ ਲੱਗ ਜਲਨ, ਪੀਸੋ ਸਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਬਿਰਹਿ ਚੋਟ ਮਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ, 52 ਪੀੜੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। 52 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਵੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ, ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਗ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਹੀਣਤਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਣ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖ ਕੈ ਉਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵ ਨਿਵਾਰੀਐ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਪੱਟੀ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ, ਸੋਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਵਣ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੀਰਥ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਕਿਹਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 20-21 ਵੇਰਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਸਨ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ, ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਾਹਰਣ ਅਰਥਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੀਰਥ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਆਏ ਕੁਰਖੇਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਗਲੀ ਗਾਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਬਾਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ
ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਾਤੇ ਮਿਲੇ ਸੰਗ ਬੜ ਭਾਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਤ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਪਾਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਏ, ਤੁਰ ਪਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲੰਘ ਬਿਪਾਸਾ ਸਲਤਾ ਸਾਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੁਆਬੇ ਬੀਚ ਪਦਾਰੇ। ਬਿਪਾਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬਿਆਸ, ਸਲਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦੀ ਨੂੰ। ਸਲਤਾ ਨਦੀ ਬਿਆਸਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਦੁਆਬ, ਆਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਝਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਝਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਇੱਧਰ ਰੋਪੜ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਕਰ ਤਿਆਗਿਓ ਸਾਰੋ, ਸਦਰਵ ਕੋ ਪੁਨ ਆਏ ਨਿਹਾਰੋ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਦਰੁਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਹੁੜ ਆਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੰਦ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚ ਰੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਭੀੜ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਭੀੜ। ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਜੀ ਸਦਕੇ ਮਨਾਓ। ਪਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਬੜੀ ਗੰਦਗੀ ਖਿਲਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਖਿਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੰਘੇ ਗਏ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤਿਉਹਾਰ ਜੀ ਸਦਕੇ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਹਟਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਵਰਤੋ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, $10,000 ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾਣੇ ਦੇ ਛੱਕੜ ਚੱਕਣੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਵਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਗਏ, ਕੱਪ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਤੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਏ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਦਰਵ। ਕਦੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ 7 ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਦਰਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 7 ਪਾਣੀ, 7 ਤਰੰਗਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਹੁ ਗੰਭੀਰ ਨੀਰ ਜਿਸ ਮਾਹੀ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਮੱਜਨ ਕਰਤਾਹੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਬਾਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਰਤਿਆ।
ਅੱਜ ਵਰਤੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ? ਭਲਾ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਮਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਲਾਲਚ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਜਾਣ, ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਰਿਆ ਹੀ ਗੰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ 5 ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੇ, 3 ਤਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੀ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਐਨ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਚਨਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇੜੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਚੜ ਕਰ ਤਰੀ ਪਏ ਬਨ ਪਾਰੀ, ਗਮਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਰ ਅਗਾਰੀ। ਤਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇੜੀ। ਬੇੜੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਕਬ ਬੜਵਾ ਪਰ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿਆਨ, ਕਬ ਪੁਰ ਗਮਨੇ ਚੜ ਜੰਪਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਮ ਸਵੇਤ ਬਹੁ ਬ੍ਰਿਧ ਸੀਰ, ਸਰੀਰ ਅਤ ਸ਼ਹਿਜ਼ੇਤ ਤਰੇ ਬਰ ਚੀਰ। ਸ਼ਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ, ਸਵੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਏ, ਫਿਰ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 75-76 ਸਾਲ ਦੇ ਏੜ-ਗਿੜ ਜਾਂ ਇਹਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਜਸ ਸਵੇਤ ਬਿਸਤਰੇ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਥਾ ਸਵੇਤ ਮਨ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਸ ਵੀ ਉਜਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦਾੜਾ ਉਜਲ ਹੈ, ਸਫੇਦ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਜਲ ਜਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਥ ਲਸਟਕ ਬਰ ਕਦ ਛੋਟਾ, ਮਨੋ ਬੈ ਬਾਮਨ ਕੇ ਜੋਟਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਫੇਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਵੀ ਉਜਲ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਫੇਦ ਹੈ, ਉਜਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਤ ਸ਼ਕਤ ਮਹਿਦ ਮਹੀਆਨ, ਗਮਨੇ ਮੰਦ ਮੰਦ ਸਭ ਥਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹਿਦ ਮਹੀਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਓ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹੁੰਚੇ ਆਨ ਪਹੋਏ ਥਾਨ, ਜਹਾਂ ਸਰਸਤੀ ਪੁੰਨ ਮਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿਹੋਵਾ,
ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਨਾਨਾ ਘਾਟ ਰਿਖਨ ਤਪ ਤਪੇ, ਬਰਖ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਜਪਨ ਜਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਗਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਜਪ ਕੀਤੇ, ਬੇਅੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਸੰਕਟ ਖੋਏ। ਇਹ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਨਸ ਡੇਰਾ, ਸੰਗ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਲ ਕਨੇਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਬਹੁ ਘਾਟਨ ਬਿਗ ਸਰਸਵਤੀ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕਰ ਜੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਏ ਨੀਕੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਜਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋ ਰੀਤ ਹੈ, ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਲੋਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਕਰ ਜੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਏ ਨੀਕੇ, ਸਲਦਾ ਸਰਸਵਤੀ ਇੱਕ ਪਾਵਨ, ਕਹੇ ਮਹਾਤਮ ਇੱਕ ਬਹੁ ਥਾਵਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਇੱਥੇ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨੋ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਗਤੀ ਤੁਮ ਜਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਤਹਤੇ ਪੁਨ ਆਗੇ ਚਲੇ, ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਾਉਣੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਭਗਵੰਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਲਾ। ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਕਾਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਐਨ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਿਥਿਆਸ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਆਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ। ਮੁਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਤੰਤਰ। ਸੁਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਭਗਵੰਤ। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ,
ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੈ ਉਸਤਤ ਜਾਕੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ, ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੋਂ, ਉਸਤ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਣ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵੋ ਮੁਕਤ ਨਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੁਪਰ ਟਰੈਕ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਲਦੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਨਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੋ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜੋਤੀ ਸਰ ਤੀਰਥ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਸਰ ਤੀਰਥ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੈਰਵ ਪਾਂਡਵ ਕੋ ਦਲ ਭਾਰਾ, ਆਨ ਕੀ ਜੰਗ ਅਖਾਰਾ। ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨੇੜੇ, ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੈਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕੱਠੀ 8-10 ਛੂਹਨ ਪਈ, ਹੋਏ ਸਨ ਬੱਧ ਸਨਦ ਬੱਧ ਥਿਰ ਥਈ। ਕਹਿੰਦੇ 18 ਖੂਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਇਕਾਦਥ ਦੂਈ, ਇਸ ਥਲ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰ ਤਬ ਅਰਜਨ ਤਿਨ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਸ ਕੋ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੰਘਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਰਥਵਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਜਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤੀ ਸਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਬਣਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਤਕ ਸਾਰੇ, ਜਾਣਿਓ ਪਰੇ ਆਪਨ ਪਰਵਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਜਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਹੈ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੁਲ ਨਾਸ਼ਕ ਕੈਸੇ ਅਬ ਹੋ ਖੋਵੋ, ਅਬਰ ਸ਼ਤਰੂ ਕੋ ਇਹਾ ਨ ਜੋਵੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ। ਨਿਜ ਦਲ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਕਰ ਸਿੰਦਨ, ਇਸ ਥਲ ਥਿਤ ਕੇ ਨੰਦ ਸੁਨੰਦਨ। ਉਸ ਨੰਦ ਸੁਨੰਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਥਵਾਈ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਥ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ। ਤਨ ਸੰਬੰਧ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨ, ਸਭ ਚੇਤਨ ਮੈਂ ਅਲਪ ਮਹਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਰਜਨ ਨੂੰ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਲੜਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ,
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਭੱਟਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਸਮਾਦ ਸਨਾਹਾ ਹੈ ਆਸਣ ਚੜਿਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਗਾਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਸਚਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਲੈਣੇ ਧਰਿਓ ਨ ਛਤਰ ਸਿਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਛਤਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਰ ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਰਮਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰ ਜ਼ੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਗਲੋਂ ਲੱਥਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਜਿੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਸਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤ੍ਰੈਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਆਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਪਤਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸ਼ੀਡਰ ਆਏ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਪਾਲੀਟੀਸ਼ਨ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਲੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੀਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵਰਜਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਏ ਤੇ ਪੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਲਏ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਅੱਗੋਂ ਦੀ। ਅਜੇ ਪੀਰ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਲਕੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਉਤਰ ਗਿਆ ਪੀਰ, ਪੀਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਨਵਾਬ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਨਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਵਾਬ ਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪੀਰ ਸਨ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪੀਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮੀ ਸਨ ਉਹ। ਨਵਾਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਦਾੜਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰੇਲਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਖੋਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਈਰਖਾਲੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਪੀਰ ਇਹ ਮੁਰੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਨਵਾਬ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਇਹ ਮੁਤਸਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜਪੁਣੇ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਜਨੋਂ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਲੜਾਈ ਕਰ, ਲੜਨਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਦਕੇ ਪੂਜਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਣਖ ਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੈਮਾਨ ਹੀ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਗੂੰਜਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ ਅਜ ਹਲਾਹੀ ਰੁਸਤ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਪੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਡੁਰਦੇ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਾਉਣਾ। ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੜਨਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।